बहुत लोगों ने कंटिन्यू नहीं किया उसमें. And then we will talk about the other ਪ੍ਰਣਾਲੀਜ਼, basically ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਉਦਾਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ. ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਢੀ ਹਰਜੀ ਵਗੈਰਾ ਆਏ, we'll talk about ਸੋਢੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਏ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ. ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਦੇ ਅਗਲੇ ਖਾਨਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹੈ ਤੇ ਵੈਸੇ ਮੀਣੇ ਸਨ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਥੋੜੀਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ. So we'll talk about all this stuff. It will be very interesting to find out how this evolution of Gurbani ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਾਂ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਵੋਲਵ ਹੋਈ ਸਾਰੀ, So do you think it's an interesting discussion? I mean, I hope it is, but so we'll see how that goes, so let me see the time now. Sat Shri Akal everybody. Sat Shri Akal Insha ji. So it's 9:01 right now, so we'll start, and whoever so joins later can join, that's fine. If anybody has any questions from the previous time though, jo discuss kita si, especially ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ te I think ikad ਮੈਂ discuss ਕੀਤਾ ਸੀ, ikad ਜਿਹੜੀ ਹੈ stanza ਜਿਹੜਾ ਹੈ, and I was told ki I missed one of the stanzas, number 4. So number 4, I'm going to go over it again briefly before we go on to the next one. See, so any questions though, you can unmute yourself and ask me the question, please. Nahi hai question, theek hai ji. So I'm going to start off with the number 4 stanza. A little bit background though, मैं पहले दस दिया कि अष्टपदी, इस अष्टपदी दी जिथे number 7 है वाली, so 7 अष्टपदी number 7, अष्टपदी number 8 and अष्टपदी number 9, इन्हां तिन्हां दा मजमून जिहड़ा है, तिन्हां दा जिहड़ा subject matter है, बहुत similar subject matter है. So पहलियां 6 अष्टपदियां विच focus जिहड़ा सी होर सी कि परमात्मा दे नाम सब तो वड्डा है, प्रेमा भगती दा रस्ता सब तो वड्डा है, किस तरह जुड़ना है, होर चीज़ां इतनियां इंपॉर्टेंट नहीं हैं, इस पासे अपना जोर दियो. हुण जिहड़ी डिस्कशन जिहड़ी है ਉਹ ਜਿਹੜੀ डिस्कशन जिहड़ी है, ਉਹ डिस्कशन जिहड़ी है हुण सत्संगत ते फोकस करदे हन ते ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ कि इस रस्ते ते चलण वास्ते बहुत ज्यादा हैंड होल्डिंग ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ. हर रस्ते ते चलण ਦੀ हैंड होल्ड, कीर्तन सिखना होवे तां टीचर चाहिदा है, ਬੰਦਾ ਕਾਲਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਟੀਚਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਂਡ ਹੋਲਡਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਰਸਤੇ ਤੇ ਹੈਂਡ ਹੋਲਡਿੰਗ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ. ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਇਹਨਾਂ 3 ਅਸ਼ਪਦੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਧ ਵਾਲੀ ਅਸ਼ਪਦੀ ਚ, ਫਿਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਵਾਲੀ ਅਸ਼ਪਦੀ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਅਸ਼ਪਦੀ ਆਏਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਾਰਮਸ ਆਫ ਜਿਹੜੇ ਸਤਸੰਗੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਭਗਉਤੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿੱਤੀ ਨੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਉੱਥੇ ਕਿ असली जिहड़ी है, जिहड़ी बगैर सत्संगत तो, बगैर इन्हां बंदियां तो परमात्मा तक पहुंचना बहुत मुश्किल है. सो ये उस कण विच डिस्कशन चलदी पई है सारी, जिहदे विच सत्संग दी महिमा है, परमात्मा ते जिहड़े जुड़े हुए हैं उन्हां दा संग कितना इंपॉर्टेंट है, उन्हां कोल की मिलदा है, उन्हां तो की फायदे हुंदे हन, उहदे उत्ते फोकस करके पूरी अष्टपदी है. ते नीडलेस टू से कि गुरबाणी विच जितनी सिर्फ सलाह जुड़ियां दी संगत दी होई है, वो किसी होर धर्म ग्रंथ विच नहीं होई. परमात्मा नाल जुड़ जाना या जेड़े जुड़दे हन, जेड़े प्यार करदे हन उहदे नाल, उन्हां दी सिर्फ सलाह जितनी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी बाणी विच होई है और किधरे होर नहीं होई. उन्नी बहुत सिर्फ सलाह है उन्हां बंदियां दी, और उन्हां बंदियां दी इंपॉर्टेंस ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬੜੇ ਪੇजेस ਡਿਵੋਟ ਕੀਤੇ ਹਨ. ਇਨਫੈਕਟ ਕੋਈ ਪੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਉਸ ਪੇਜ ਵਿੱਚ ਆਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਧਰੇ. ਸੋ ਇਹ ਉਸ ਕਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਤੇ ਸੰਗ ਦੇ ਗੱਗੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ, ਸਾਧ ਦੇ ਸੰਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਤੇ ਮੈਂ ਆਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਰੀਡ ਦੀ ਨੰਬਰ 4 ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਂਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ. ਤੇ ਨੰਬਰ 4 ਸਟੈਂਜ਼ਾ ਦੀ ਬਿਗਨਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਨਾ ਕਬਹੂ ਧਾਵੈ, ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਵੈ. ਧਾਵਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਟੂ ਬੀ ਅਨਸਟੇਬਲ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਦੌੜਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜੀ. ਹੀ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਮੈਨੀ ਥਿੰਗਸ ਟੂ ਡੂ. He has 5 hours to do and he has 20 things to accomplish in there.
So he cannot accomplish anything basically. He runs from one place to the other. ਉਹਨੂੰ ਧਾਵਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੈਸੇ ਵੀ ਕਮਾਣੇ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਧਾਵਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਧਾਵਣਾ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨਾ, ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਠਹਿਰਾਵ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਜਲਦੀ ਸਿੱਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਫਟੋਫਟ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੋਵਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਬੜੀਆਂ। ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਨ ਬੜਾ ਧਾਵਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਧਾਵਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ, ਤੇ ਧਾਵਣਾ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ, ਬਿਕਾਜ਼ he is too stressed. He's too many things going on in his life, you know, he cannot focus on something important and focus ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਉਹਦੀ ਜੀਵਨ ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਕਿ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਧਾਵਣਾ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਡਨਲੀ ਯੂ ਵਿਲ ਫਾਈਂਡ ਵੈਨ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਲ ਜੋਲ ਵਧਾ ਦਿਓ ਆਪਣਾ, ਸਡਨਲੀ ਯੂ ਵਿਲ ਫਾਈਂਡ ਕਿ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਕਾਮਨੈਸ ਆ ਜਾਏਗੀ ਥੋੜੀ। ਇਹ ਆਬਵੀਅਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜਨਗੇ। ਬਾਣੀ ਕਾਮਨੈਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਕਾਮਨੈਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੀਰਤਨ ਕਾਮਨੈਸ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋਰ ਧਾਵਣਾ ਵੱਧਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਯੂ ਨੋ, ਹੋਰ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਜੋ ਉਛਾਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬੜੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਉਹ, ਮੇਬੀ ਉਹ ਫਿਲਮੀ ਕੀਰਤਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਟੁਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਟੁਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਯੂ ਨੋ। ਸੇ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਨ ਕਬਹੂ ਧਾਵੈ, ਜੁੜਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਧਾਵਨਾ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਘਟਣ ਨਾਲ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਘਟਣ ਨਾਲ, ਦੌੜ ਭੱਜ ਘਟਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਟਾਈਮ ਬੰਦਾ ਬਿਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਇਨਕਰੇਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਮਨੈਸ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਵੈ, ਜਦੋਂ ਕਾਮਨੈਸ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਧਾਵਣਾ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੌੜ ਭੱਜ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਮਨੈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਸੁਖ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਫਿਰ ਸਦੀਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਸੁਖ ਨੂੰ। ਸਡਨਲੀ ਫਿਰ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵੀ ਆ ਜਾਵਣ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਸਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾਲ। ਉੱਥੇ ਬਿਲਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰੋਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਗਿਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਚ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਸੁਇਸਾਈਡ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ परमात्मा दे जुड़े हुए लोग इनकरेज दूसरी तरफ करते हैं उसमें। पर एज आई सेड बिफोर कि ये जड़ा हैंड होल्डिंग दा प्रोसेस बहुत क्रिटिकल है। हैंड होल्डिंग जिथे नहीं है उत्थे बड़ी मुश्किल है। हैंड होल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इस रस्ते ते जाण वास्ते। ते अगली जड़ी लाइन है, साध संग बस्त अगोचर लहे। अगोचर दा मतलब होंदा है जिथे ना पहुंचा जा सके, गोचर जिथे पहुंचे, अगोचर ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂ ਉਹ ਸਥਾਨ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੋਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਂਸ ਆਫ ਡਿਸਕ੍ਰੈਸ਼ਨ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਸਡਨਲੀ ਯੂ ਵਿਲ ਹੀਅਰ ਸਾਊਂਡਸ ਦੈਟ ਯੂ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਨੈਵਰ ਹਰਡ ਬਿਫੋਰ। ਜਿਹੜੇ ਕੀਰਤਨ ਸਿੱਖਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ I have been a student and a teacher both for years in the Gurdwara, teaching and learning myself. Notice ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਲਰਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਡਨਲੀ ਪਹਿਲੇ ਸੁਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੋਈ ਅਗਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਧੁਨੀ ਲਗਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪਹਿਲੀਆਂ 4-5 ਨੋਟਸ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਰਾਗ ਟੋਡੀ ਪੜਨਗੇ ਅੱਜ ਜੀ, ਅੱਜ ਇਹ ਬਿਲਾਵਲ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਹਨ। ਉਹ ਕੰਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਬਲੇ ਦੀ ਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ 7 ਮਾਤਰਾਂ ਦੀ ਤਾਲ ਹੈ, 12 ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ 18 ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ 9 ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ 6 ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ 8 ਦੀ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਨ ਸੁਣਨਾ, ਕੰਨ ਬੈਟਰ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਅੱਖਾਂ ਬੈਟਰ ਦੇਖਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਸਤ ਅਗੋਚਰ ਲਹੇ, ਉੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਦਿਮਾਗ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਗੱਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਇਹ ਕਿੰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੰਜ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਟੁਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬਸਤ ਅਗੋਚਰ ਲਹੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਸ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਸਡਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸਡਨਲੀ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਫੁੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਯਾਦ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਚੰਭਾ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਦੀ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਆਫ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਮੰਨੋ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਸਮ ਪੀਪਲ ਮਾਈਟ ਥਿੰਕ ਐਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਥਿੰਗ ਹੈਪਨਸ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਆਬਵੀਅਸ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਯੂ ਕੈਨ ਓਨਲੀ ਸੀ ਵਾਟ 10 feet 20 30 40 100 feet 200 feet 300 feet, and if you as you go higher above ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਜਾਏ 40th ਫਲੋਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਦਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਏ ਹੋਰ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਪਲੇਨ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਏ ਹੋਰ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਤੇ ਜੇ ਸਪੇਸ ਸ਼ਟਲ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਬ੍ਰਹਮਾਂਡ ਲਿਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। then earth becomes small, so ਇਹ ਸੁਰਤ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ, ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ। ਜਿਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹਦੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਬੈਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਬੈਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਸਤ ਗੋਚਰ ਲਹੇ, ਤੇ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਅਜਰ ਸਹੇ। ਅਜਰ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਰ ਜਾਣਾ, ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਹਿ ਜਾਣਾ। ਅਜਰ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਣੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਹਿਣੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸੀਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਣ ਸ਼ਕਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਤੀਆਂ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਚਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਤਨ ਚਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਬੰਦ ਕਟਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 50,000 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅੱਧੀ ਕੌਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਇਹ ਬੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕ ਥੱਲੇ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਸਤ ਅਗੋਚਰ ਲੇਹ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਜਰ ਸਹਿਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਸਾਖੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਲਾਸ ਸੁਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਵਾਲੀ। ਮਾਹੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਕਿਲਾ ਛੋੜਿਆ, ਖਿਦਰਾਨੇ ਦੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਸਨ ਥੱਲੇ ਤੇ ਘਰ ਉੱਚ ਦੇ ਪੀਰ ਜਦੋਂ ਸਨ, ਤੇ ਮਾਈ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨੋਂ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਨੀਹਾਂ ਚੁਣਵਾਏ ਗਏ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇ। ਵੱਡੇ ਦੋਨੋਂ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੋਨੋਂ ਨੀਹਾਂ ਚ ਸਰਹੰਦ ਚੁਣਾਏ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਖੜ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਤਾ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ 2 ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਖਿੜਪੁੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਹੋ, ਸਿਰਫ ਬਾਕੀ ਬਹੁ ਜਾੜੇ ਹੋ। ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਨਾ ਆਪ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਘਾਹ ਸੀ, ਘਾਹ ਮਤਲਬ ਗ੍ਰਾਸ ਸੀ, ਤੇ ਘਾਹ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਘਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਟਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ, ਤੇ ਘਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਜੋ ਪੁੱਟਿਆ ਤੇ ਜੜਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀਡ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਘਾਹ ਮੈਂ ਪੁੱਟਿਆ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਜੜਾਂ ਸਮੇਤ ਇਹਨਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਧੂ ਪੁਰਖ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮ ਲੋਕ
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰੂ ਜਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਅਜਰ ਸਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਰ ਸਹਿਣ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਜੇ 94 ਸਾਲ ਦੇ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, 1708 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1764 65 67 ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਤਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਹੀਆਂ, ਕਈਆਂ ਨਹੀਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਸੀ ਦੀ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੰਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ ਹੋਣ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਅਜਰ ਸਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਜਰ ਸਹਿਣ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੜਾ। ਸਾਧੂ ਕੇ ਸੰਗ ਅਜਰ ਸਹੇ ਤੇ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਬਸੇ ਥਾਨ ਉੱਚੇ। ਥਾਨ ਉੱਚੇ, ਉਚਲੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਉੱਪਰਲੀ जगह कोई फिजिकल स्पेस नहीं है कि कोई क्लाइम्स अ माउंटेन एंड सिट्स ओवर देयर। थान ऊंचे का मतलब इत्थे है उच्चे सुरत दे मालिक हो जाना, सुरत उच्ची हो जानी, सुरत दा अपनी लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस वध जानी। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जानी है वो थलवी लेवल ते ना लाके अपर लेवल ते आ जानी है जी। ते हुण मैं एग्जांपल देना कि सुरत उच्ची होने दी की एग्जांपल है। सुरत उच्ची होने दी एग्जांपल ये है कि बंदा जदों फॉर एग्जाम्पल जो 4th ग्रेड में जो कैमिस्ट्री का लैसन लैंदा है, जो या 5th ग्रेड में, तो कैमिस्ट्री दे चार्ट पढ़ता है पूरा एलीमेंट वाला, तो फिर वो कैमिस्ट्री दोबारा 8th ग्रेड में लैंदा है, फिर दोबारा चार्ट पढ़ता है, फिर 9th ग्रेड च लैंदा है, फिर मे बी 11th ग्रेड जाके वो AP कैमिस्ट्री की क्लास लैंदा है, फिर कॉलेज जाता है कैमिस्ट्री की क्लास लैंदा है, फिर कैमिस्ट्री मेजर हो जाता है ਉਹਦਾ, फिर वो मास्टर्स लैंदा कैमिस्ट्री विच, ਉਹਦੀਆਂ क्लासेस लैंदा। ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਤੇ 4th ਗ੍ਰੇਡ ਵਿੱਚ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿੱਤੀ ਸੀ, ਵਾਈ ਯੂ ਟੇਕਿੰਗ ਥੀਸ ਕਲਾसेस ਐਟ ਦ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਲੈਵਲ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਚਾਰਟ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਹਿਰਾਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਹਿਰਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਬਿਲਾਵਲ ਦੀ ਰੀਤ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਪਲੈਸਟ ਤੋਂ ਸਿੰਪਲੈਸਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੜੀ ਸਿੱਖਣੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੀਤਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਬਿਲਾਵਲ ਦੀਆਂ ਪੜਤਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਖੀਆਂ, ਰਾਗ ਤੇ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ, ਰਾਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਸੁਰਾਂ ਤੇ ਸੇਮ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੈਕਸਿਟੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਵੀ ਕਈ ਧਰਮ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਕਈ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਕਈ ਕਰਮ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਕਈ ਸਰਮ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਬਸੇ ਥਾਨ ਉੱਚੇ, परमात्मा दे जुड़िया होयां दी संग करन नाल तुहाडी अपनी सुरत जिहड़ी है उच्ची उठ जाती है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस बहुत उच्ची उठ जाती है। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस दी भाई साहब भाई वीर सिंह मेरे जन्म तो पहले दुनिया तो चले गए हो, मैं दर्शन नहीं कीते उन्हां दे कदी, लेकिन उन्हां दे वर्क्स बड़े पढ़े हैं मैं, और बहुत I think is one of the single most person who has affected my life the way I am is him. I have read almost all of his works, if not all, but most of his works. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲੈਵਲ ਆਫ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਐਨੋਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਯੰਗ ਉਮਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ, ਸਿਮਰਤ ਦੀਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕਿ 5 ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਟੀਕ ਲਿਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ, ਐਂਡ ਦ ਬੁੱਕ ਇਜ਼ ਸਟਿਲ ਅਵੇਲੇਬਲ, ਯੂ ਕੈਨ ਬਾਈ ਇਟ। 5 ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਟੀਕ ਵਿੱਚ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉੱਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣ ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 20 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਐਨੋਟੇਸ਼ਨ ਲਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਆਪਣੇ ਵਰਕ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੁਣ, ਮਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਸਾਰੇ, ਜਪਜੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਯੰਗ ਉਮਰ ਵਿੱਚ 5 ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਟੀਕ ਵਿੱਚ, ਸੰਥਿਆ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਪਜੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ। ਬਲੀਵ ਮੀ অর ਨਾਟ, ਸੰਥਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਵਰਕ ਨੂੰ ਆਪ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ 5 ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਟੀਕ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਹੁਣ ਸੋਝੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ I have changed my mind. I said that then, but I reserve my right to now reject what I said
this is what I am writing is now is correct. ਇਹ ਬਸੇ ਥਾਨ ਉੱਚੇ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਉੱਚੇ ਥਾਨ ਤੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਟੀਕ ਲਿਖੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੁਰਤ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਸੁਰਤ ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਐਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮੈਂ PhD ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਤੇ ਆਮ ਡਨ, ਆਮ ਰੀਚ ਦਾ ਹਾਈਐਸਟ ਲੈਵਲ, ਆਈ ਡੋਨਟ ਆਈ ਨੋ ਸਟਾਰਟ ਟੂ ਟੀਚ ਐਂਡ ਆਮ ਡਨ ਵਿਦ ਇਟ। ਇਹ ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਚੌਥੀ ਲਾਮ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਬਾਣੀ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਚੌਥੀ ਲਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਵਜੀ ਵਧਾਈ ਵਰਡ ਆਏ ਹਨ। ਚੌਥੀ ਲਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਲਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਲਾਭ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪੜਨ ਦੀ ਹੋਰ ਖੰਤਾ ਹੈ। ਇਸੀ ਵਾਸਤੇ ਬਸੇ ਥਾਨ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੈਵਲ ਆਫ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਧੂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਨ ਨਾਲ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧੂ ਕੇ ਸੰਗ ਮਹਿਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲੈਵਲ ਆਫ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ महल वैसे जनरली स्पीकिंग लिटरल मीनिंग ऑफ द महल इज अ बिल्डिंग, यू नो, पर परमात्मा किसी पर्टिकुलर फिजिकल जगह ते नहीं रहता। महल पहुंचे परमात्मा दा द्वार नजर आना शुरू हो जाता है, उन्होंने परमात्मा दे दर दे दर्शन शुरू हो जाते हैं, सुरत उच्ची हो जाती है। सडनली फिर ओ नाम दे जिस कुत्ते विचों भी देख सकता है, सडनली फिर ओ फुलां दे खुशबुआं विचों उसके दर्शन कर सकता है, सडनली पहाड़ा नदियां दे विचों ते दर्शन होंदे हैं उसनूं। ते नहीं से आसा दी वार दियां उन्हां तुक्कां नूं ध्यान नाल घर जाके पढ़े हो, अज घर ही बैठे हो सारे। पुरखां बीरखां तीरखां तट्टां मेघां खेतां दीपां लोहां मंडलां खंडां वरपंडां, इन्हां दी व्याख्या इन्हां श्लोकां दी व्याख्या कदी पढ़ के देखो तुसीं, भाई साहब की लिखदे हैं इन्हां बारे। इन्हां परमात्मा दियां चीजां विचों उन्नूं उस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस दे बंदे चो परमात्मा दी अंतरीव दर्शन शुरू हो जाते हैं। साधु के संग महल पहुंचे, क्योंकि साध के संग बसे थान ऊंचे सी, इस वास्ते महल पहुंच गया है। परमात्मा दे दर दे दर्शन उसनूं हो जाते हैं ते दर्शन होने तो बाद ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੋੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ। ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਧਰਮ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਧਰਮ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੋੜ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੈਠੋ ਪਈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਵਣ ਵਰਗੇ ਤਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਇੱਥੇ। ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਲੱਤ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੰਗ ਲਿੱਤੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਕੋਲੋਂ। क्रिटिसिज्म नहीं मैं कर रहा, मैं एग्जाम्पल दे रहा। गुरु नानक दी गुरु नानक दी फिलासफी और बाकी फिलासफी च बड़ा वड्डा फर्क है। साथ के संग दिड़े सब धर्म, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਘਟ ਗਈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਹ ਨਿਮਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਹੰਬਲ ਐਨੀਮੋਰ, ਔਰ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਐਨੀਮੋਰ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੀਡ ਟੂ ਡੂ ਐਨੀਥਿੰਗ ਫॉर ਐਨੀਬਡੀ ਐਲਸ। ਆਈ ਐਮ ਡਨ, मैं ग्रेजुएट हो गया, मेरा काम हो गया है। वो नहीं है ਉਂਝ। जिस तरह ਇਹਦੀ ਸੁਰਤ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ परमात्मा नाल प्यार ਵੱਧਦਾ है, उतना परोपकारी हो जाता है, उतना दूसरों बारे सोचता है ज्यादा, उतनी लेवल दी कॉन्शियसनेस ਵੱਧਦੀ है, उतना सच्चा हो जाता है, उतना ही होर ह्यूमिलिटी होर ज्यादा जिंदगी च आनी शुरू हो जाती है, ज्यादा कंपैशनेट हो जाता है बंदा। दृढ़ सब धर्म, सारे धर्म दृढ़ हो जाते हैं, सारियां जिम्मेदारियां होर क्लैरिटी आ जाती है उसनूं। ते साध के संग केवल पार ब्रह्म, उसनूं परमात्मा तो सिवाए हुण कण कण विचों उहदे दर्शन हुंदे हन। उहदे हर चीज विचों महसूस कर सकदा उहदी प्रेजेंस। ਇਹ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹਨ। ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਛੋਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਚੋਂ ਜਿਤਨੀ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਤਨੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਤਨੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਤਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਤਨੀ ਨੇਚਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਤਨੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ
इस तरह के बंदे या इस तरह की उच्ची सुरत के मालिक के उत्ते ही वर्ड आए हैं कि साथ के संग पाए नाम निधान निधान खजाने नूं कहंदे हन नाम वर्गा खजाना परमात्मा दी प्रेमा भक्ति वाला खजाना उन्हां जुड़े होए दी संगत विचों परमात्मा दी नाम दे निधान परमात्मा दी जुड़ी हुई ये खजाने उन्हां नूं मिलदे हन गुरु नानक चमत्कार पढ़ के देखो कलगीधर चमत्कार पढ़ के देखो महाराज किथे किथे गए हैं किन्हां नूं तारन वास्ते गए हैं ਜਿਹੜੇ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਚੰਗੇ ਹਨ ਖਾਲੀ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜਾਣ ਦੀ ਇਤਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸੈਕੰਡ ਤੇ ਥਰਡ ਉਦਾਸੀ ਲੰਬੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ 12 ਸਾਲ ਦੀਆਂ 15 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਲਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਇਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ साथ के संग पाए नाम निधान फिर उन्हां नाल जेड़ा मिलदा है बंदा उन्हां दी संगत जेड़ा करदा है उन्हां दी झोली विच नाम दा खजाना आंदा है ते ਇਹ ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਮਿਲਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਸੀਸ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਕੋਈ ਟੇਕਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਸ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੇਤੇ ਆਵੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆਵੇ ਤੈਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਦੀ ਭੁੱਲੇ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰਵੇ ਇਹ ਅਸੀਸ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਸੀਸਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਧਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਪਾਏ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਨਾਮ ਵਰਗਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾਨਕ ਸਾਧੂ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੈ ਨਾਨਕ ਗੁਰਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮੈਂ ਸਾਧੂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਆ ਸਾਰੇ ਸਾਧੂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜੁੜਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਧ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਅੰਤਰੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੌਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪਦ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੈ ਇਸ ਅਸ਼ਪਦੀ ਦਾ ਤੇ I'm going to stop for a few minutes and see if somebody has any questions on this though ਤੇ generally speaking ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਅਸ਼ਪਦੀ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਦੇ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਤਸੰਗਤ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਧੂ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੂਪਣ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਡਿਟੇਲ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਇੱਥੇ and I'm going to stop for a few minutes and see if somebody has any. Please unmute yourself ji and ask me the question. Okay, I guess there's no questions. And number 5, we discussed it last time already. The question is there. Actually, sorry, you can't see me. I can't put on my video, so unfortunately. I'm Kamal, but thank you. Two questions. एक ते जड़ा first word जड़ा तुसी दसते पे सी in the Ashtapadi तावे दा what would be the closest English word for it जे मैं सोचा और मैं करन दी कोशिश करा दूजा question is about धर्म दृढ़ सब धर्म now धर्म दा we take different meanings of धर्म but इत्थे धर्म दा meaning ਕੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਸੀ ਕਿ this would be the blessing or the ਜੋ ਕਰਦੇ ਸਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ how are we able to say that was how it was so ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ if you could if possible hopefully last question the answer the ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ you know ਅੱਛਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਸ ਇਹੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਪੁਰਖਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੇਤੇ ਆਵੇ ਤੈਨੂੰ you know ਨਿਰੰਕਾਰ ਟੁੱਟੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੇਤੇ ਆਵੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਤੂੰ ਜੁੜਿਆ ਰਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਤੈਨੂੰ you know ਸੋ ਇਹ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਤੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਆਥਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਸੋ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਈਜ਼ੀ ਸੀ ਧਰਮ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮਤਲਬ ਆਏ ਹਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹਨ ਇੱਕ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਐਜ਼ ਅ ਸਿੱਖ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪੈਸ਼ਨੇਟ ਹੋਵੋ ਦੂਸਰੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤੀਜੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਹੰਬਲ ਹੋਵੇ
ਚੌਥੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਸੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਵੀਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ, ਭਾਵ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹਨ, ਉਹ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪੈਸ਼ਨੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੰਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਇਦੇ ਹਨ ਸਾਧ ਦੇ ਸੰਗ ਕਰਨ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਏ ਹਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਵੀਰ ਜੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛੋ ਮੈਨੂੰ, ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। The English word of Tave, the English probable comparison word of Tave. ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ। I couldn't place it, so ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਜੇ the collective can maybe try to answer that, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ। I couldn't place Tave. Wandering. ਨਿੰਦਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? I think wandering would be a word ke Tadaman Pajar is like runs around, wanders around. It doesn't stay still. It wanders around. Okay. ਸਿਮਰਤ ਦੀਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਵਾਂਡਰਿੰਗ ਆਫ ਮਾਈਂਡ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਇਹੀ ਆਇਆ। ਜਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਰਹਿਣਾ, 24 ਘੰਟੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਸਥਿਰ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ, ਯੂ نو। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਧਾਵਣਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅਤ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਅਤ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੈਸਮਿਨ ਸੈਡ ਐਂਗਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ, ਜਾਂ ਐਂਗਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਬਹੁਤ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਹੁਣੇ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਕਮਾਣੇ ਹਨ ਸਟਾਕ, ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਹੁਣ 4 ਵਜੇ ਉੱਠ ਜਾਏ ਤੇ ਬਸ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇਖਦਾ ਰਵੇ ਉਸ ਪਾਸੇ, ਯੂ نو, ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਂ ਕੰਮ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੌੜੇ ਉਧਰੋਂ ਤੋਂ ਇਧਰੋਂ ਦੌੜੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਲੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਲੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਫੋਕਸ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਬੰਦਾ, ਯੂ نو। ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਲਚਰਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਮਲਵੀਰ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਿਲਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ। ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਕਾਮਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਹੈ, ਨਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ। ਹਉਮੈ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਦਾ ਈਗੋ ਹੈ, ਅਹੰਕਾਰ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਉਮੈ ਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਵਰਡ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸਟਰਨ ਫਿਲਾਸਫੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟਰਮ ਹੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਾਂਡਰਿੰਗ ਅਰਾਊਂਡ is a good expression. Always being like running from one place to the other, always being tired, you know, doing too many things at one time, totally getting stressed out about 100 different things or accomplishing nothing, you know, at the end. ਉਹ ਜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਰਤਨ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਜਿਹੜੇ ਐਸਪੈਕਟ ਹਨ, ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਮਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਬੜੀ। ਫਿਰ ਤੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਗ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਧਾਵਨਾ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਧਾਵਨਾ wanting or desiring would be another way of expressing it, right? Yeah, too many wants, you know, too many wants, too many desires, too many things that you want, though that cannot be ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਫਲਾਣ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਟਿੰਗਾਣ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਆਫਿਸ ਦੀ 10 ਘੰਟੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਟੂ ਡੂ ਲਿਸਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇੰਕ ਚ ਲਿਖਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੈਡ ਇੰਕ ਚ ਲਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨਾ, ਨੋ ਮੈਟਰ ਵਾਟ ਹੈਪਨਸ, ਯੂ نو। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਲਿਸਟ ਜਾਣਗੀਆਂ ਫਿਰ, ਯੂ نو। So yeah, unfocused and flighty, kisne Anisha ji ne suggest kita, you know. So yeah, you get the point, right? But I'm trying to get to. एक और बड़ी interesting चीज है, sorry ji, if I can take a minute more, is about the concept of mentorship. जे hun je मतलब obviously Sadh de Sang is much more than mentorship, but it's a great concept ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ use ਕਰਨੇ ਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੜੀ we use it in many different connotations and ways. But ਇਹ mentorship ਤੋਂ ਵੀ
is it a one-way kind of relationship, or is it a ਸਾਧ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਗਏ, you are the jigyasu, ਤੇ is it a two-way conversation? So ਇਹ ਵੀ Jigyasu has to learn from the sadh, you know, or the regular people have to learn from Jigyasu more than the Jigyasu has to learn from the other people. It's obviously to some level it's a two-level thing, but mentorship is also sadh ka sang also. Mentorship becomes one-to-one. ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਫੋਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਾਲਾਂ, ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝਾਓ, ਜਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿੰਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂਟਰਿੰਗ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਦੱਸ ਦੇਣੀ, ਯੂ نو ਭਾਈ ਤੂੰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈ ਚੀਜ਼, ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ ਬੜੀ ਤੈਨੂੰ। ਸੋ ਯਾ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਇਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਸਾਧ ਦਾ ਸੰਗ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸੰਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੇਤੇ ਆਵੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੇਤੇ ਆਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦਾ ਗੁਣ ਫੁੱਟੇ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਾਂ, ਕਿਧਰੇ ਯੂ نو ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦਾ ਭਾਵ ਫੁੱਟੇ ਕਿਧਰੋਂ ਅੰਦਰੋਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਜੁੜ ਜਾਵਾਂ ਕਿਧਰੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜੁੜਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਲੈਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ पैदा हो जावे, यू नो। सो जिस जन को प्रभ दरस प्यासा वाली हालत जड़ी है, अंदरों देखण दी इच्छा, इन्हां अखां नाल या अंदरलियां अखां नाल परमात्मा नूं देखण दी इच्छा, इन्हां अखां या अंदरलियां अखां नाल उहदे दर्शन करन दी इच्छा, उन्हां साध जनां दी दर्शन करन दी इच्छा अंदरों पैदा हो जानी, ਇਹ पूरी अष्टपदी ਦਾ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦਾ। Yeah, so mentoring is definitely included in that, you know. Yeah, 100%, yeah. ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਲਾਈਵ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਨਾਲ ਹੋਣ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਾਈਵ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਚਮਤਕਾਰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੁਝ ਪੇਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਯੂ نو। ਜਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਚਮਤਕਾਰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਪਹਿਲੇ 3-4 ਜਿਹੜੇ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਯੂ نو ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਸੀ ਅੰਦਰਲੀ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਲਾਈਵ ਹੀ ਪਰਸਨ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਲਾਈਵ ਪਰਸਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੋਰ ਬੈਟਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਰੀਸ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹੁਣ ਮਿਲਣੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਜੇ ਜਿਗਿਆਸੂ ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਲਾਈਵ ਪਰਸਨ, ਯੂ نو ਹੈਨ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਨ ਸੱਚੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। Yeah. ਹਾਂਜੀ, can we move forward or somebody else has any questions? Otherwise I'm trying to see if I can finish this thing today so that we can start on a new chapter next week though. So ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਨਾ ਕਬੂ ਧਾਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਕੁੱਲ ਉਧਾਰੇ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੰਕਲੂਜਨਰੀ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨੰਬਰ 678 ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਿਛ ਘਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਚੀਜ਼ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ, ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਦਦ ਲਿਆ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੈਣੀ ਮੈਂ, तो उन्होंने ऑब्वियसली ज्यादा टाइम लगेगा करदिया होया है जी, ये ऑब्वियस है, कोई मुश्किल नहीं है। चाहे वो किसी ने कलनरी स्किल सिखनियां होन, खाने बनाने दियां, या कोई भी चीज सिखनी होवे, उन किताब बंदा लै लवे ते आपे पढ़नी शुरू कर दे, as opposed to somebody just explaining it to you what it is and you don't have to read the whole thing and ओदा ज्ञान जिहड़ा है मिल जावे। बड़ा फर्क है उस चीज दा। साथ किस नहीं किछ घाल परमात्मा दे जुड़िया होए दी संग करन नाल ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਘਾਲਨਾ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਤਨਾ ਘਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 50 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ 50 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵਰਡ ਆਏ ਹਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪੇਖਤ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਲੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਝੰਡਾ ਜੀ ਦੀ ਸਾਖੀ ਦੇਖੋ, ਪੜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਚਮਤਕਾਰ ਚੋਂ,
ਪਹਿਲੀ ਵੋਲਿਊਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਖੀ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਝੰਡਾ ਜੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 2-3 ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ, ਘਾਲਣਾ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਔਖੀ ਤੋਂ ਔਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਸਾਨ ਲੱਗਣੀਆਂ ਆਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਨ ਪਹਿਲੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆਣੀ ਔਖ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਬੜੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਡਨਲੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਬੜੀਆਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧੂ ਜਨ, ਜਗਿਆਸੂ ਜਨ, ਇਹ ਜਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਰਸਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਆਪਣੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰਲੀ ਨੌਲੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਵਰਸਾਈ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘਾਲਨਾ ਹੈ ਆਪਣੀ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਨ, ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਐਂਡ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਟਰੂ ਇਨ ਅ ਰੈਗੂਲਰ ਲਾਈਫ। ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਆਈ ਐਮ ਰੀਅਲੀ ਗੁੱਡ ਇਨ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਮਾਈ ਟੀਚਰ ਇਜ਼ ਸੋ ਗੁੱਡ, ਹੀ ਐਕਸਪਲੇਨਸ ਥਿੰਗਸ ਸੋ ਵੈਲ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਲਾਸ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਚਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਉਹ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਲੈਰਿਟੀ ਉੱਥੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਉਤਨੀ ਹੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਗੱਲ। ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਉਤਨੀ ਹੀ ਕਾਇਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਛ ਘਾਲ, ਘਾਲਣਾ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਘਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟਤ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਪੇਜ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਗਦਗਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧੂ ਜਨ ਹਨ, ਸੰਤ ਜਨ ਹਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਘਾਲਣਾ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਪਜੀ ਆਪ ਸਮਝੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਮਝੇ ਜਪਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਮਝੇ ਤੇ ਜਲਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟਤ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ, ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਮਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਨਸਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ। ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਕਲੁਖਤ ਹਰੇ ਤੇ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਨਰਕ ਪਰ ਹਰੇ, ਦੋਨੋਂ ਲਾਈਨਾਂ ਸਿਮਿਲਰ ਹਨ। ਕਲੁਖਤ ਪਾਪ, ਨਰਕ ਪਰ ਹਰੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈ, ਨਰਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਨਰਕ ਸਵਰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਰ ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਨਰਕ ਸਵਰਗ ਸਭ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਹੂਰਾ ਹੈ, ਨਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਬਾਗ ਹਨ, ਨਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਸ ਹਨ, ਕੋਈ ਵੱਡੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਈ ਝਰਨੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ 2 ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਮਰਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਖੱਟਿਆ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਕਲੁਖਤ ਹਰੇ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। Suddenly you will find when you read Gurbani a lot, when you read these authors or when you get in touch with these people who are connected, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। Suddenly ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁੱਸਾ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ। Suddenly ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ ਨਿੰਦਿਆ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਘਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਿੰਦਿਆ ਦੂਸਰੇ ਦੀ। Suddenly ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕਿਉਂ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਜੁੜਨ ਦੇ ਫਲ ਹਨ ਸਾਰੇ। ਕਲੁਖਤ ਹਰੇ, ਪਾਪ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚਣਾ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਮ ਨਾਲ ਨਾ ਲੜ, ਤੂੰ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਾਮ ਤੇਰਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਲੜ ਨਾ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗ, ਤੂੰ ਕੀਰਤਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ, ਤੇਰਾ ਕ੍ਰੋਧ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛੇ ਗੁਣ ਅਪਣਾ ਤੇ ਮਾੜੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਘਟਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਕਲੁਖਤ ਹਰੇ, ਹਰੇ ਮਤਲਬ ਹਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਘਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਰਕ ਪਰ ਹਰੇ, ਨਰਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਸਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਵੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਲੈਟ ਮੀ ਡਿਫਾਈਨ ਦੈਟ ਵਰਡ। ਸੁਖਾਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸੁਖਾਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ
ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸਹਾਰ ਸਕਦਾ ਉਹ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਠਹਿਰਾਵ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੈਟਰ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ। ਸੋ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਨਰਕ ਪਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਸੁਹੇਲਾ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਿਛਰਤ ਹਰ ਮੇਲਾ। ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਸੁਹੇਲਾ, ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ word authors most of them have described as ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਵ ਅਗਲੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੁਖੇਲਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੁਹੇਲਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਮਰਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸੁਹੇਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਰਿਗਰੈਟਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਸੁਹੇਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਸੁਖੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਖੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਖੁਸ਼ੀ ਇੱਥੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸੁਹੇਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ। ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਸੁਹੇਲਾ ਤੇ ਵਿਛਰਤ ਹਰ ਮੇਲਾ। ਵਿਛਰਤ ਹਰ ਮੇਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ, ਹਰ ਮੇਲਾ ਹਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਸਾਧ ਸੰਗ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਜਨਮ ਵਿਛੜੇ ਥੇ ਮਾਧੋ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਧ ਦੇ ਸੰਗ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੰਗ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਜਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਨਾਲ, ਜਿਗਿਆਸੂ ਦੇ ਸੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਮਿਲ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇੜੇ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਲਾਈਫ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਇੱਛਾ ਸੋਈ ਫਲ ਪਾਵੈ, ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਵੈ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਫਲ ਦੇ ਲੱਲੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਹਰ ਫਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਹਰ ਫਲ ਨੂੰ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਲ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ ਦਾਨ ਹੈ। ਜੋ ਇੱਛੇ ਸੋਈ ਫਲ ਪਾਵੈ, ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ, ਉਸ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਦਾਤ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਦਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਵਕਤ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਟੋਟਲ ਵੇਸਟ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਇਹ ਸਾਧ ਦੇ ਸੰਗ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਛਰਤ ਹਰ ਮੇਲਾ ਹੈ। ਜੋ ਇੱਛੇ ਸੋਈ ਫਲ ਪਾਵੇ, ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਬਿਰਥਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਵੇਸਟ ਕਰਦਾ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ। ਉਹ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਵਾਸ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਹਨ। ਤੋਂ ਜਾਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਰਥਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 70, 80, 90 ਸਾਲ ਜੋ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲਿਖੇ ਸਨ, ਉਹ ਮੈਂ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਗਵਾਏ। ਸਿਰਫ ਬੱਚੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾਏ, ਸਿਰਫ ਵੱਡੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੇ। ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪਕੜਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਰਥਾ ਨਾ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਧਾ ਦੇ ਸੰਗ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾਧ ਰਿਦ ਬਸੈ, ਨਾਨਕ ਉਧਰੇ ਸਾਧ ਸੁਨ ਰਸੈ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾਧ ਰਿਦ ਬਸੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵਰਗੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਵਰਗੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਕਿਉਂ? ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਣ ਦਾ ਨਾਨਕ ਉਧਰ ਹੈ। ਉਧਰ ਮਤਲਬ ਉਧਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਨਾਨਕ ਉਧਰ ਹੈ ਸਾਧ ਸੁਨ ਰਸੈ। ਸੁਨ ਦੇ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ, ਸੁਣ ਕੇ, ਸੁਣਨ ਨਾਲ। ਸਾਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਰਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਧ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਰਸਦਾ ਹੈ, ਰਸਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਨੰਦਿਤ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਰਸਦਾਇਕ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਨਕ ਉਹ ਉਧਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਇਸੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਤਨਵੰਤ ਪਤਵੰਤ ਕੁਲਵੰਤ ਹਨ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਭਗਵੰਤ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਉਹਦੇ ਸਾਧ ਜਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਨ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹਨ।
ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਗਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦਾ ਐਸਪੈਕਟ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਇਹ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਧ ਜਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਜਿਗਿਆਸੂਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਜਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਬਹੁਤ। ਆਪ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪ ਨਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਅਟਕਾਣਾ ਪੈਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀਆਂ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਅਪਸ਼ੁਕਨ ਵਰਗ ਕਹਿਣੇ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀਆਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਅਸ਼ਪਦੀ ਵਿੱਚ 12ਵੀਂ ਅਸ਼ਪਦੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਅਸ਼ਪਦੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਫੋਕਸ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਦੇ ਨਿੰਦਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰੋਗ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਦਾ ਨਿੰਦਕ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਚ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਅਸ਼ਪਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਹੀ ਕਿਛ ਕਾਲ ਭੇਟਤ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ, ਕਲੁਖਤ ਹਰੇ ਨਾ ਨਰਕ ਪਰ ਹਰੇ, ਇਆਂ ਉਆਂ ਸੁਹੇਲਾ ਬਿਛਰਤ ਹਰ ਮੇਲਾ, ਸੋਈ ਫਲ ਪਾਵੇ। ਭਾਵ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਫੋਰ ਆਈ ਗਿਵ ਐਨ ਆਨਸਰ to the questions of this Ashpadi, I will give everybody a 60-second period to read the next number 7, and you tell me why number 7 pada is different than all the 6 pada. What is unique about the number 7 pada in this Ashpadi that is completely different than what we have read? Not completely different, but very much different. A different aspect introduce ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। and plus ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ ਤੇ I will more than happy to answer, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਜੀ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਸੁਣ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਇਸ ਅਗਲੇ 7ਵੇਂ ਨੂੰ, ਤੇ 7ਵੇਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 6 ਪਦੇ ਪਹਿਲੇ ਆਏ ਹਨ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ 7ਵੇਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਹਿਲੇ 6 ਪਦਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ I will wait to hear who can throw some light on that. ਹਾਂਜੀ, I will give 60 seconds to think and ponder and look at the number ਜਿਹੜਾ 7 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ। And if anybody wants to speak to me, please unmute yourself, Anji, and talk to me and tell me why number 7 is different than the others. ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ। I'm sorry? ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿ ਉੱਚੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਸਿਮਰਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਨੇ ਨੰਬਰ 7 ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨੇ। ਵੀਰ ਜੀ ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ। ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ somebody I heard somebody saying first person. Who's that? ਫਸਟ Who said ਪਰਸਨ। that? Yeah. ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰੋ ਨਿਮੀ ਦੀਦੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਹੋਰ। ਆਪ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਥੈਂਕ ਯੂ। 7ਵੇਂ ਪਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਪਿੱਛੇ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ, ਹੁਣ ਕੌਣ ਕੀ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਨਿਮੀ ਦੀਦੀ। ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਪਹਿਲੇ 6 ਪਦਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ 7ਵਾਂ ਸਟੈਂਜ਼ਾ ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਸਿੰਗੂਲਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਦੀਦੀ ਫॉर ਪੋਇੰਟਿੰਗ ਇਟ ਆਊਟ। ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਸੁਨਾਓ ਹਰ ਨਾਉ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ग्रामर है ਸੁਣਾਓ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਇਸ ਦਾ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਆਪਣੀ। ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਖਾਲੀ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਫਰਮ ਅ ਗ੍ਰਾਮੈਟੀਕਲ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਸਿੰਗੂਲਰ ਲਿਖਿਆ ਐਂਡ ਆਥਰਸ ਹੈਵ ਪੁਆਇੰਟਡ ਇਟ ਆਊਟ ਆਫ ਕੋਰਸ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਨੇ ਨਾ ਇਸ ਅਸ਼ਪਦੀ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਟੈਂਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਇੱਥੇ ਵਰਡ ਆਏ ਹਨ ਸਾਧ ਸੰਗ ਗਤ ਬਈ ਹਮਾਰੀ। ਇਹ ਵਰਡ ਆਏ ਹਨ ਇੱਥੇ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਗੱਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਵੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਛੋੜ ਦਿਓ। ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਨਾਲ
ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਸੁਣਾਓ। ਜੇ ਮੈਂ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਲਵਾਂਗਾ ਇੱਕ I will spend some time. Let me just stop here for a second. ਸੁਣੋ ਦੇ ਊੜੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਾ, whichever way you want to take it, ਤੇ I will take a break here for a second. Who can tell me ਜੇ ਸੁਣੋ ਦੇ ਊੜੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੁੰਦਾ, ਊੜੇ ਦੀ ਔਂਕੜ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੁਣੋ ਹੁੰਦਾ ਵਰਡ ਅਗਰ ਉੱਥੇ, ਤੇ how would that meaning change though? Can somebody ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ। ਤੇ ਜੇ ਵਰਡ ਹੁੰਦਾ ਸੁਣੈ, ਜੇ ਦੋ ਲਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਵਰਡ ਹੁੰਦੇ? ਪਲੂਰਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ, ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਵਿੱਚ ਸੁਣੈ, ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਸਾਰੇ, ਬਾਕੀ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ। ਕੱਲ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਕੀਰਤਨ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਰਡ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਊੜੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਮਾਈ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਚਰਨ ਨਿਹਾਰੋਂ ਵਰਡ ਆਏ ਹਨ ਉੱਥੇ, ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਮੈਂ ਨਿਮਰਤਾ ਚ ਆ ਕੇ ਦੇਖ, ਮੈਂ ਇਸ ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਰਦਾ, ਭਾਵ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਠ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਸਵਾਮੀ ਮੇਰੇ, ਉੱਥੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਦੇ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਔਕੜ ਸੀ। ਕੱਲ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ, ਕੀਰਤਨ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। Maybe there might be some people who attended yesterday's workshop. ਉੱਥੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਮਾਈ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਚਰਨ ਨਿਹਾਰੋਂ, ਮੈਂ ਨਿਹਾਰਦਾ ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨ। ਲੇਕਿਨ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਔਕੜ ਹੈ। ਜੇ ਸੁਣੋ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਔਕੜ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁਣੋ ਤੇ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਵੜੇ ਹਨ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਸੁਣੋ ਹਰ ਨਾਮ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਲਿੱਤੇ ਹੈ ਸਾਰੇ ਗੁਣ, ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ ਮੈਨੇ ਇਹ ਸਾਧ ਦੇ ਸੰਗ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ ਸੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੁਣੋ ਹਰ ਨਾਮ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਨਾਮ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹਰਨਾਮ ਦਾ ਇਸ ਸਾਧੂ ਦੇ ਸੰਗ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਮੈਂ। ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਸੁਨੋ ਹਰ ਨਾਮ, ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਉ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਹਾਏ ਨੂੰ ਔਕੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਊੜੇ ਨੂੰ ਔਕੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਗਾਵਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਹਨ। ਆਪ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਆਏ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦਸ਼ਾ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਜਨਾਂ ਦੀ, ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ, ਅਤ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਭੱਟ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਰੇ, ਭੱਟ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਨਮਤ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਣਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਾਰ ਲਿਖੇ ਹਨ ਵਰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਟਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਫਿਲਾਸਫਰਸ, ਜਨਰਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਸਿੱਖ ਆਥਰਸ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆਥਰਸ ਹਨ, ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆਥਰਸ ਹੋਏ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਪੁਰਖ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਦੋਂ ਜਨਮੇ ਹਨ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ ਸਿੱਧ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਜੋ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਿੱਖ ਆਥਰਸ ਮੰਨੇ, ਪੱਟਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਛੋੜ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਧੂ ਦੇ ਸੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਆਪਣੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਮੈਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਸਾਧੂ ਦੇ ਸੰਗ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਹਨ, ਜੇ ਸਾਧੂ ਦੇ ਸੰਗ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਕਰੋ। ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਸੁਣੋ ਹਰ ਨਾਮ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ, ਮੈਂ ਗਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਨਾ ਮਨ ਤੇ ਬਿਸਰੈ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸਾਧੂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਨ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬਿਸਰਦਾ। ਹੁਣ
ਨਹੀਂ ਵਿਸਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਨਾ ਮੇਰਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਗ ਸਹਾਈ ਹੈ। ਭਾਵ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਰ ਪਰ ਨਿਸਤਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਰ ਪਰ ਵਰਡ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਿਸਤਰੇ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਵਰਡ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਰ ਪਰ ਨਿਸਤਰੇ ਵਰਡ ਆਏ ਹਨ ਬੜੀ ਵਾਰੀ। ਸਰ ਪਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਰ ਪਰ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਨਿਸਤਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤਰਨਾ ਹੀ ਤਰਨਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਗ ਕੀਤਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਸੱਚੇ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕੀਤਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੇਂਜਸ ਨਾ ਆਉਣ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਆਣਗੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਜਿਗਿਆਸੂ, ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਗੁਰੂ, ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਸੁਨੋ ਹਰ ਨਾਮ, ਮੈਂ ਆਪ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਆਪ ਗਾਵਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਧਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਮਨ ਤੇ ਬਿਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਦੀ। ਤੇ ਸਰ ਪਰ ਨਿਸਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਤੇ ਤਰਨਗੇ ਹੀ ਤਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਲੱਗੈ ਪ੍ਰਭ ਮੀਠਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਮਝਾਣੀ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਝੋਲੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਸੈਡ ਟੂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਰਤਨ ਐਟਲੀਸਟ ਐਨ ਆਵਰ ਅ ਵੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਡੰਡਾ ਵੱਡਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਚਲਾਇਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਰੋਪ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਵੱਡਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਇੱਕ ਸ਼ੀਟ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸ਼ੀਟ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾਂ ਲਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਂ ਹੋਵੇ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਉੱਤੇ ਡੇਟ ਪਾ ਦੇਣਾ ਮੈਂ, ਨਾ ਵੀ ਡੇਟ ਹੈ, ਤੇ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਉਹ ਪੇਰੈਂਟ ਦੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਕਰੇਗਾ ਪੇਰੈਂਟ ਤੇ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਈ ਬੱਚੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਯਾਰ ਫਸਟ ਕਲਾਸ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸ਼ੀਟ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਲਾਸ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ। ਕਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਰ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਡਿਨਰ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਸਕੂਲ ਤੇ ਮੈਂ ਛੋੜਨ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੜਾ ਜਾਦੂ ਕਰਤਾ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਾਦੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਜਾਦੂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਝੋਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਨ ਆਪੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗਾਣ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਗਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ੀਟ ਨਹੀਂ ਸਾਈਨ ਕਰਾਂਗਾ ਜਦ ਤੱਕ, ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਡਾਂਟਣਗੇ ਅੰਕਲ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਸ਼ੀਟ ਨਹੀਂ ਸਾਈਨ ਹੋਈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਡਾਂਟ ਪਏਗੀ ਸੰਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਉਸ ਝੋਲੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਉਹ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਧੂ, ਇਹ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਲਗੇ ਪ੍ਰਭ ਮੀਠਾ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਹੁਣ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਸਨੂੰ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਪਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤੂੰ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰ ਜਾਂ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਉਸਨੂੰ ਇਤਨਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਵੈਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਸ I like to travel myself, so ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ it's like going on a vacation, it's like going on something, he loves to do that, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਧਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਨ ਹੈ ਸੱਚੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਭਾਗ ਉਜਵਲ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕੁਝ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭੇਜੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਚੇਤਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਛੋੜ ਕੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਕਮਾ ਲਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਘੱਟ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ ਦੁਨਿਆਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਘੱਟ ਹਨ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਨਾ ਮਨ ਤੇ ਬਿਸਰੈ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਰ ਪਰ ਨਿਸਤਰੈ, ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਲਗੇ ਪ੍ਰਭ ਮੀਠਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਮਿੱਠਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧੂ ਕੇ ਸੰਗ ਘਟ ਘਟ ਡੀਠਾ। ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਖਦਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ। ਘਟ ਘਟ ਡੀਠਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰਖਵਾਣੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਣੇ 'ਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੋਣਾ ਫਰਕ। ਰਖਵਾਏ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਨੀਂਹ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੈਂ ਮੰਨਾ, ਮੈਂ ਦਿਖਾਣਾ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਕਿਸੇ ਕਾਜ਼ੀ ਕੋਲ ਰਖਵਾਏ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਦਿਖਾਵਾ ਮੈਨੂੰ, ਕੋਈ ਦਿਖਾਏ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਖਾ ਕੇ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਵੇ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਵਾਂ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਨੀਂਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਬੜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਏ ਮਾਈਕਾ ਲਾਲ ਅੱਜ ਕੋਈ। ਬੁਲਾਏ ਕਿਸੇ ਜੂਇਸ਼ ਕਿਸੇ ਰਾਬਾਈ ਨੂੰ, ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮੈਂ ਕਹੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਇੱਟ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਰਖਵਾਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਏ ਮਾਈਕਾ ਲਾਲ, ਹੁਣ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਏ ਮੈਨੂੰ, ਕੋਈ ਦੱਸੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ? ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਉਸੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮਦੇਵ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਨਹੀਂ ਵਿਤਕਰਾ ਸਮਝਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਮਦੇਵ ਦੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਮਦੇਵ ਦੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ ਵਿਤਕਰਾ ਸਮਝਿਆ ਹੋਣਾ, ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਸਮਝਿਆ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਰਕ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਕੇਸ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੱਖੇ ਹੋਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕੇਸ ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੈ, ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕੇਸ ਰੱਖਣੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝ ਲੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮੈਸੇਜ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਉਸਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਾਧੂ ਕੇ ਸੰਗ ਘਟ ਘਟ ਡੀਠਾ, ਇਹ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਧ ਦੇ ਸੰਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਸਾਧੂ ਕੇ ਸੰਗ ਘਟ ਘਟ ਡੀਠਾ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਭੈ ਆਗਿਆਕਾਰੀ। ਸਾਧੂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਭੈ ਆਗਿਆਕਾਰੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਮ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਲਾਣੀ ਗੱਲ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਦੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਮੀਨਿੰਗ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਭੈ ਆਗਿਆਕਾਰੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕੀਤਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਨਾਨਾ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਦਾ ਸੰਗ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਕਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਭਾਵ ਤੇ ਚੱਲੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਭੈ ਆਗਿਆਕਾਰੀ। ਤੇ ਇਸੀ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਦਸ਼ਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗ ਗਤ ਬਈ ਹਮਾਰੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਦਸ਼ਾ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਗਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਰ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਮਾਰੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਸਿੰਗੂਲਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਸਾਰੀਆਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਈ ਹਮਾਰੀ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਗਤ ਹੁਣ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਮਨ ਦੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ, ਘਟ ਘਟ ਡੀਠਾ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ। ਨਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਕਾ ਲਾਗਾ ਮੀਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਈ ਹਮਾਰੀ, ਤੇ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਮਿਟੇ ਸਭ ਰੋਗ। ਇੱਥੇ ਰੋਗ ਇੱਕ ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਏਲਮੈਂਟਸ ਹਨ ਤੇ ਨਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂਟਲ ਏਲਮੈਂਟਸ ਹਨ। ਤੇ ਦੂਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਗ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ
ਵੀਰ ਜੀ said ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ, ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਮਿਟੇ ਸਭ ਰੋਗ, ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰੋਗ ਦੀ ਰਿਹਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, that is different। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਲੱਗਦੀਆਂ ਵੀ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਬਿਲਬਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜੁੜਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹਨ। ਮਿਟੇ ਸਭ ਰੋਗ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਸਾਰੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਅੰਦਰੋਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂਟਲ ਹੋਏ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਬੇਟੇ ਸੰਜੋਗ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਸਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਧੂ ਜਨਾਂ ਦੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਗਿਆਸੂ ਜਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੇ ਸੰਜੋਗ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਮੱਥੇ ਤੇ ਭਾਵ ਜੇ ਉਹ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਣ ਤੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਰੈਂਡਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਪਿੱਛੇ। ਸਾਧ ਬੇਟੇ ਸੰਜੋਗ, ਇਹ ਤਾਂ ਲਿਖੀ ਨੇ ਲਾਈਨ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੰਗ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਤੇ ਬਿਸਰੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਨੰਬਰ 7 ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਨਗੇ। I will wait for a minute or two and take a break also and see if somebody has any questions on this very important number 7 ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਜ਼ਾ ਹੈ ਇਸ ਅਸ਼ਪਦੀ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਫਰਸਟ ਪਰਸਨ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, I'll wait though and see if somebody has any questions for the ਬਾਰੇ, and then I'll conclude the discussion on number 7 ਵਿੱਚ। Okay, I guess nobody has any questions and that's good. Viji, we've already discussed this once before, but sadh, the identification, how do you identify sadh? How do you know that you are... ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਲੋਕ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸ਼ਲੋਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਚ ਰਿਮੈਂਬਰ ਅੱਜ ਤੋਂ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ I gave you all the definition, ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਲੋਕ ਕੰਠ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੰਠ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸ਼ਲੋਕ। ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਇਨ ਡੈਪਥ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਸਾਧ ਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨੂੰ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਨਾ I'm going to randomly ask people ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕੰਠ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਓ ਜੀ। ਉਹ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੰਤਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਵਾਲਾ, ਹਾਂਜੀ, ਕੰਠ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਬਾਣੀ ਜੇ ਕੰਠ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪੈਸਾ ਗੰਠ ਤੇ ਬਾਣੀ ਕੰਠ, ਇਹ ਪੁਰਾਤਨ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਵੀ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਸੇ ਦੈਟ ਆਲ ਦਾ ਟਾਈਮ। ਪੈਸਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੰਠੜੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇਤਨਾ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਪੈਸੇ ਉਹ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸਾ ਗੰਠ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਸੇ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਕੰਠ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਧ ਕੌਣ ਹੈ। ਸਾਧ ਮੰਤਰ ਰਾਮ ਰਾਮ ਨਾਮੰ ਧਿਆਨੰ ਸਰਬਤਰ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨੰ ਸਮ ਸਮ ਦੁਖੰ ਜੁਗਤ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਵੈਣ ਰਾ ਦਿਆਲੰ ਸਰਬਤਰ ਜੀਆ ਪੇਖੰ ਪੰਥ ਦੋਖ ਬਿਵਰਜਿਤਾ। ਇਹ ਕੰਠ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸ਼ਲੋਕ ਸਾਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ, ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਸਾਧ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਫਟੋਫਟ ਉਸ ਸ਼ਲੋਕ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਤੇ ਦੇਖੇ ਯਾਰ ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜੇ ਗੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਹੈ ਉਹ ਵਾਲੇ। So that question was easy, Vijay. That was easy. That was an easy answer. ਹੋਰ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ question ਹੋਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਨਸਰ ਕਰਾਂਗਾ। Otherwise, I'll try to finish the number 7 today. That way, the entire Ashpadi is done, and then we can maybe talk about in generality about the entire Ashpadi. ਅਗਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ number 7 ਵਿੱਚ conclusion ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਸਾਧ ਦੇ ਸੰਗ ਦਾ। ਉਹ conclusion ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧੂ ਦਾ ਸੰਗ ਜਾਂ ਸਾਧੂ ਦੀ definition
ਕੋਈ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕੋਈ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ, ਬਿਕਾਜ਼ ਸਾਧੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਸਾਧੂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਗਿਆਸੂ ਜਨ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਧੂ ਜਨਾਂ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਕਮਲ ਤੇ ਸਵੀਟੀ ਨਾਲ ਥੋੜੇ we were discussing ਜਪਜੀ the other day ਤੇ let me, because that issue came up and I like to point that out here and let me tell you what I mean here though। ਮੰਨੇ ਦੀ ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੰਨੇ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੰਨੇ ਦੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਆਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਮੰਨੇ ਦੇ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਲਾਵਾਂ ਹਨ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਮੰਨੇ ਦੇ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਦੁਲਾਵਾਂ ਹਨ। ਦੋ ਆਏ ਹਨ ਵਰਡ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਪਜੀ ਦੀ ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੜਾ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਮੰਨੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਰਫ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲਿਸਟਿਕ ਅਪਰੋਚ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈਣਾ ਕਿ ਮੰਨੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੇ ਸਿਰਫ ਮੰਨ ਲਿੱਤੀ ਗੱਲ, ਖਾਲੀ ਮੰਨੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਚਲੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੰਨੇ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਨੇ। ਸੁਣਿਆ ਵਾਲੀ ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਪਾਪ का नाश है। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਣਿਆ ਦੁੱਖ ਪਾਪ का नाश है। ਤੇ ਦੁੱਖ ਪਾਪ का नाश ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿੱਤਾ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ ਉਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹ ਸੁਣੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਉਸਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਿਆ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਦੁੱਖ ਪਾਪ का नाश ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੁੱਖ ਪਾਪ का नाश ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਗੱਲ। ਤੇ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਕਹੇਗਾ ਯਾਰ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੰਨਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਸੁਣਿਆ ਵਾਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਆਏ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੁਣਿਆ ਨੂੰ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਵਿੱਚ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਦੀ ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਗਤ ਬਿਆਨ, ਸੁਣਿਆ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਤ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਮੰਨੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਖਾਲੀ। ਤੇ ਮੰਨੇ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਨੇ ਉਹ ਹਨ, ਉਹ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਲੋਕ ਹਨ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾਉਨ ਹੈ ਮੰਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਨਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਖਾਲੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਨਾ ਜਾਣ, ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਨਾ ਕਰਨ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਰਸਟ ਪੀਪਲ ਵਿੱਚ ਹੈਂਗ ਆਊਟ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਨੈਚੁਰਲੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ, ਉਹ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮੰਨਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਇਤਨਾ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੁਣ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕੰਮ। ਭਾਵ ਉਹ ਕਦੀ ਵਿਸਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਿਸਰਦਾ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵਰਡ ਮੰਨੇ ਆਇਆ ਹੈ ਵਰਡ, ਉੱਥੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਮੰਨੇ ਦੀ। ਇਹ ਵਰਡ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਇਹ ਵਰਡ ਆਏ ਹਨ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮੰਨਣਾ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਉਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਨੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਮਾਰਗ ਠਾਕ ਨਾ ਪਾਏ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਪਦ ਸੇ ਪ੍ਰਗਟ ਜਾਏ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਮਗ ਨਾ ਚੱਲੇ ਪੰਥ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈ ਅਲੱਗ ਚੈਪਟਰ, I'm not discussing Japji Sahib here, I'm just getting an analysis in front of you though। ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੰਨੇ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨੇ ਪਾਵੇ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਜੇ ਮੰਨੇ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਗਤ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗਤ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗਤ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੰਨੇ ਦੀ ਗਤ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਧੂ ਹੋਵੇ ਕੋਈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜਨ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟਤ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਰਤ ਹਰਮੇਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਘਟ ਘਟ ਡੀਠਾ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਸ ਸਾਧੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕੌਣ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕੌਣ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ,
ਕੌਣ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਧੂ ਜਨਾਂ ਦੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰੂ ਜਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ 7ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਨੇ ਨਾ ਖਾਲੀ, ਇਹ ਇਸ ਕਲੈਰਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਬੰਦੇ। ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਵੇਦ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਜੇਤਾ ਸੁਨੇ ਤੇਤਾ ਬਖਿਆਨੇ। ਵੇਦ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵਰਡ ਆਇਆ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਚਾरों वेद, वेद ਦਾ ਦੱਦਾ ਮੁਕਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੂ ਆਡੀਅנס ਬਹੁਤੀ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਹਿੰਦੂ ਆਡੀਅנס ਔਰ ਸਿੱਖ ਆਡੀਅנס ਵਾਸ ਅ ਮਿਕਸਚਰ ਆਡੀਅנס ਸੀ ਬੜੀ। ਵੇਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਇਹਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਵੇਦ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਇਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਧੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਸਾਧੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਇਸ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਾਧੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਿੱਚ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਅਸ਼ਪਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਲਿਖਣਗੇ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਗਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਵਰਡ ਆਏ ਹਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਗਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਾਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਨੇ ਕਿਧਰੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਵਰਡ ਆਏ ਹਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਇਹ ਵਰਡ ਆਏ ਹਨ। ਇसी ਵਾਸਤੇ ਸਾਧ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨਾ ਵੇਦ ਜਾਣ ਸਕੇ ਹਨ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕ ਜਾਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਚ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਵੇਦ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਜੇਤਾ ਸੁਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਲਿਖੇ ਵੇਦ। ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕੌਣ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਉਸ ਅਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕੌਣ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਉਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੌਣ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ। ਇਹਦੀ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ। ਤੇ ਸਾਧ ਕੀ ਉਪਮਾ ਤਹਿ ਗੁਣ ਤੇ ਦੂਰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਨ ਸੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ ਅਸੀਂ 3 ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਈ ਮੋਰ ਦ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਿਕਾਜ਼ that is not a ਗੁਰਮਤ ਵਾਲਾ concept, but ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। maybe some other day we can discuss that, ਰਜੋ ਤਮੋ ਤੇ ਸਤੋ ਵਾਲਾ concept। ਤੇ ਗੁਣ ਤੇ ਦੂਰ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇਰੀ। ਇਹਨੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਮੂਰਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਸਾਧ ਕੀ ਉਪਮਾ ਤਹਿ ਗੁਣ ਤੇ ਦੂਰ। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਤੂੰ ਸੋਚ ਸਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ। ਸਾਧ ਕੀ ਉਪਮਾ ਰਹੀ ਭਰਪੂਰ, ਉਹ ਤੇ ਭਰਪੂਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਉਪਮਾ। ਉਹ ਤੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਉਪਮਾ। ਸਾਧੂ ਦੀ ਉਪਮਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਸਾਧੂ ਦੇ ਸੰਗ ਦੀ ਉਪਮਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਾਧ ਕੀ ਉਪਮਾ ਤਹਿ ਗੁਣ ਤੇ ਦੂਰ, ਸਾਧ ਕੀ ਉਪਮਾ ਰਹੀ ਭਰਪੂਰ, ਤੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਹੈ। ਸਾਧ ਕੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਾ ਨਾ ਹੀ ਅੰਤ। ਉਹਦੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ। ਅੰਤ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਾਈਟ ਹੋਵੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਫਾਈਨਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਫਾਈਨਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਉਪਮਾ ਵੀ ਫਾਈਨਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹਦੇ ਅਲਟੀਮੇਟ ਐਂਡ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਉਹਦਾ। साध की उपमा, साध की शोभा का ना ही अंत, कि साध की शोभा सदा बेअंत। उसकी शोभा बेअंत है। ਉਹਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਧ ਜਨਾਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਜਿਗਿਆਸੂਆਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਲੈਰਿਟੀ ਕਰ ਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਧਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਆਪ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਤਰ ਗਏ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਲੈਰਿਟੀ ਕਰ ਦਿਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇੱਥੇ। ਇਸੀ ਵਾਸਤੇ ਵਰਡ ਆਇਨ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਗ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੰਗ ਹੀ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੋੜ ਕੇ ਆਪ ਪਰਬਤਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਕਰ ਲਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਧਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇੱਥੇ। ਸਾਧ ਕੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਾ ਨਾ ਹੀ ਅੰਤ, ਸਾਧ ਕੀ ਸ਼ੋਭਾ ਸਦਾ ਬੇਅੰਤ। ਉਹਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਅੰਤ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਕਿ ਸਾਧ ਕੀ ਸ਼ੋਭਾ, ਹੁਣ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਜ਼ ਰਨਿੰਗ ਆਊਟ ਆਫ ਵਰਡਸ ਹੀ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ। ਸਾਧ ਕੀ ਸ਼ੋਭਾ ਉੱਚ ਤੇ ਉੱਚੀ, ਉੱਚ ਤੇ ਉੱਚੀ ਦੀ ਕੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਹੁਣ ਮਨੇ ਉੱਤੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ ਭਾਵ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੋਚੋਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਉਹਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਜਿਗਿਆਸੂਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਕੀ ਸ਼ੋਭਾ ਮੂਚ ਤੇ ਮੂਚੀ, ਮੂਚ ਤੇ ਮੂਚੀ ਮਨੇ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ, ਅੱਛੀ ਤੋਂ ਅੱਛੀ, ਉੱਚੀ ਤੋਂ ਉੱਚੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਹਨ ਨਾ, ਉਹ ਕੀ ਦੇਣਗੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ? ਸਾਧ ਕੀ ਸ਼ੋਭਾ ਊਂਚ ਤੇ ਊਂਚੀ, ਤੇ ਸਾਧ ਕੀ ਸ਼ੋਭਾ ਮੂਚ ਤੇ ਮੂਚੀ। ਤੇ ਸਾਧ ਕੀ ਸ਼ੋਭਾ ਸਾਧ ਬਣੀ ਆਈ, ਬਸ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਦੂਸਰੇ ਸਾਧਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ, ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਾਧ ਜਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਜ਼ਰਤ ਮਾਮਾ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ, ਵੱਡੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਸਾਧ ਬਣੀ ਆਈ, ਤੇ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭ ਭੇਦ ਨਾ ਭਾਈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਸਾਧੂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਭੇਦ ਹੈ? ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਧੂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਧੂ ਜਨ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਉੱਚ ਤਰ ਦੇ ਜਿਗਿਆਸੂ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪਮਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਕਦੀ ਚੇਂਜਸ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਇਹਨਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਲ ਪੱਧਰੂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ 5 ਵਿਕਾਰ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਬੰਦੇ ਦੇ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਨੇ, ਸਾਧ ਜਨਾਂ ਕੀ ਅਚਰਜ ਕਥਾ। ਅਚਰਜ ਕਥਾ ਹੈ, ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਥਾ ਹੈ, ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਥਾ ਹੈ, ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਅਚੰਬੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਨ ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ ਨੇ ਆਪਣਾ। ਇੱਥੇ ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਮਨ ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਅਗਲੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਵਾਲੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਇਸੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਇਸੀ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨਗੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਸਾਧ ਸੇ ਸੰਗ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਸਾਧੂ ਦੇ ਸੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਸਾਧ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ, ਹੁਣ ਉਸ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਿਉਂ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੇ ਕਮਲ ਅਲੇਪ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਣਗੇ। ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੇ ਕਮਲ ਅਮਰੇ, ਜੈਸੇ ਸੂਰ ਸਰਬ ਕੋ ਸੋਖ, जैसे ब्रह्म ज्ञानी के दृश्य समान, ब्रह्म जैसे राज रंग को लागे तुल पवन। हुण उस साधु जना दी, उन्हां ब्रह्म ज्ञानियां दी, उन्हां पहुंचिया होयां दी, उन्हां वड्डे जिग्यासुआं दी डेफिनेशन जिहड़ी है वो अगली अष्टपदी च आएगी। पहले उन्हां ब्रह्म ज्ञानियां दी, उन्हां साधु जना दी संग करन नाल फायदे, उन्हां दे संग नाल जिहड़ियां चीजां मिलदियां हन ਉਹ 7ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰੂਪਣ ਕੀਤਾ ਨੇ। 8ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਕਥਾ ਛੜਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਜਿਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਊਟਲੁੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ 8ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰੂਪਣ ਕਰਨਗੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, I'm going to stop here and let everybody comments, questions ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਆਨਸਰ ਕਰਾਂਗਾ। Other than that, I'm done for today though. ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੇ ਕਿ this is what I wanted to achieve today, the goal ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ। So I'm going to stop here. ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਜੇਤਾ ਸੁਨੇ ਤੇਤਾ ਵਿਖਿਆਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ you have to have some sort of an imaginary Absolutely. what Paramatma is, right? Absolutely. So there attributes ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਵੀਰ ਜੀ, attributes ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ। The complete description is not possible. That's right. ਹੁਕਮ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਹੋਮਾ ਨਾ ਕਾਰ, ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਿਆ ਜਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ। But there are, so we still like Guru Gobind Singh ji ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਅਚਲ ਮੂਰਤ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਜ ਖਿਜ। So we do have some way of attributional ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਜਾਣੂ ਕਰਾ ਦਿਆਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਨਾ, ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਐਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨਲ ਬੜੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਹਨ। ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼। ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਭਉ ਹੈ, ਉਹ ਸਹਿਭੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ। ਪਰ ਕਹੋ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਪਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ 100% ਰਾਈਟ ਜੀ।
Anybody else you wanted to say something or any comments or questions? Can you explain साध की शोभा साध बनाई one more time, please? मतलब ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸਿਰਫ ਦੂਸਰਿਆਂ ਸਾਧਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿ ਇਹ ਯਾਰ ਇਹ पेंटिंग कितनी अच्छी है तो कहोगे ये पेंटिंग बस उस वर्गी पेंटिंग ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ पेंटिंग ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਵਰਗੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਹੈ ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਸਾਧੂ ਜਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਸਾਧੂ ਜਨਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਚਮਤਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਬੀਰ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹਨ ਜਿਤਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹਨ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਮੂਚੇ ਹਨ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਿਆਂ ਵਰਗੀ ਤੁਲਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਦ ਮੈਸੇਜ ਇਜ਼ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਦੈਟਸ ਅਨਦਰ ਥਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਿਤਨੇ ਵੱਡੇ ਹਨ ਕੌਣ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹਨ ਹੈ ਕਿਤਨੇ ਵੱਡੇ ਹਨ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਚਮਤਕਾਰ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਿਤਨੇ ਵੱਡੇ ਹਨ ਕੌਣ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿਤਨੇ ਵੱਡੇ ਹਨ ਕਿਤਨੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਨਾਮ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਣ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਰੂਪੀ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਬਾਬਾ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲਿਮਿਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਸਾਧ ਬਣੀ ਆਈ ਹੈ ਹਾਂਜੀ anybody else wants to say something or have questions or ਕੋਈ clarity ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੇਤੜਕ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ I'll try my best to answer the question ਜੀ okay ji no more question no nothing theek that's good Vijay I just wanted to ask some clarity about this ਸਾਧ ਕੀ ਉਪਮਾ ਤਹ ਗੁਣ ਤੇ ਦੂਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਥੋੜਾ ਸਮਝ ਆਇਆ ਤਹ ਗੁਣ ਤਿੰਨ ਗੁਣ ਹਨ ਮਤਲਬ ਰਜੋ ਤਮੋ ਤੇ ਸਤੋ ਗੁਣ ਹਨ ਇੱਕ ਸਨਾਤਨੀ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰਜੋ ਤਮੋ ਤੇ ਸਤੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਡਿਟੇਲਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿ ਇਹ ਰਜੋ ਤਮੋ ਤੇ ਸਤੋ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹਨ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਜੀਭ ਟੇਸਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦਿਮਾਗ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਨੇ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਵਰਗਾ ਦਿਮਾਗ ਹੋਵੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦ ਮੋਸਟ ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟ ਪਰਸਨ ਆਊਟ ਦੇਅਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਹੋਵੇ ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰੇ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤਹਿ ਗੁਣ ਤੇ ਦੂਰ ਹੈ ਮਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਰੀਮ ਆਫ ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ cognitive abilities ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਆਮ cognitive abilities ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ cognitive abilities ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤਹਿ ਗੁਣ ਤੇ ਦੂਰ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਭਾਵ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਹਿ ਗੁਣ ਤੇ ਦੂਰ ਹਾਂਜੀ I hope that was clarity ਹੋਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ anybody else ji okay ji I guess nobody has any questions we're going to end the class here so next week we'll start on something different I'll try my best to prepare it's going to take me some time to prepare that and see and we will look at the historical aspect is very thoda differently we will look at the Gurbani the oriented historical aspect you know ki ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਮਵਰਕ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਲਾਸ ਹਲੇ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਾ ਕੇ ਆਓ ਕਿ ਅਗਰ ਇਫ ਯੂ ਵਾਕ ਇਨਟੂ ਅ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਟੁਡੇ ਲੈਟਸ ਸੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਸਟ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਫ ਦ ਲਿਟਰੇਰੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੋਵੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਟੀਕਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਟੀਕਾ ਕਿਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ the oldest translation of Japji that is available today number 1 and number 2 is ki kinne likhya hai tika sab to purana kayi tike ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਪਾਏ but ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਰਸ਼ਨਸ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਟੀਕੇ ਪੂਰੀ ਟੀਕੇ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਰ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਐਨੋਟੇਸ਼ਨਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ
ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਵੜੋ ਅੰਦਰ ਤੇ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਟੀਕਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਲੈਟ ਮੀ ਸੀ ਇਫ ਯੂ ਕੈਨ ਫਿਗਰ ਦੈਟ ਆਨਸਰ ਆਊਟ। ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਚ KCF ਕਲਾਸ ਬੜੀ ਵਾਰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਦੋਜ਼ ਪੀਪਲ ਆਰ ਨਾਟ ਐਲੀਜੀਬਲ ਫॉर ਦਿਸ ਥਿੰਗ, ਯੂ نو। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਔਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਹੁਣ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤੇ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਸੀ, ਤੇ 1800 with the 1700 with the 1600s which people were really not that smart maybe, or people were not very, you know, well read, or people were not very, you know, not as cognitive abilities ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ poor ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। you will be surprised the other way around, I'll tell you. So yeah, ਅਗਰ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਹੀ ਦੱਸਣਾ। So next week ਜਦੋਂ ਕਲਾਸ ਬਿਗਿਨ ਕਰਾਂਗੇ, let me see who can find the answer. Yeah, I don't know whether Google ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਰਿਸਰਚ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਤੇ Google ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ, ਬਟ ਸ਼ਾਇਦ Google ਤੇ ਆਨਸਰ ਹੋਏ ਉਹਦਾ, ਮੈਨੂੰ I don't know। ਤੇ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਟੀਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਟੀਕਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਟੀਕੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 300 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖੇ ਗਏ, 250-300 ਸਾਲ। Try to find as many answers as possible ਜਿਹੜੇ 200-250 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ 250 years ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਮੈਂ reason I'm mentioning Japji here, just for you know why I'm mentioning Japji many times, ਕਿ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਹਨ ਉਤਨੇ I think ਕਿਸੇ ਦੇ somebody is, you know, muted ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ, ਜਿਤਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਹਨ ਉਤਨੇ ਕਿਸੇ ਬਾਣੀ ਤੇ ਹੋਰ ਇਤਨੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ ਜਿਤਨੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਟੀਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। That's why Japji will be my main focus, you know, comparison ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਜਪਜੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦਿਆਂਗਾ ਸਾਰੀ। ਸੋ ਸੋਚ ਕੇ ਆਇਓ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਿਟਰਰੀ ਹੋਮਵਰਕ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸੁੱਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਉੱਤੇ, you know। तो जरा रिसर्च करके आयो थोड़ी, and then we'll talk everybody on next Sunday कि सब तो पुराना जपजी साहब दा टीका, ना उदा टीके दा ना, और कौन लिखारी है और किस के कदम पब्लिश होया, ते उस टाइम दे विच पिछले 200-250 साल तो केड़े पुराने टीके जपजी साहब दे अवेलेबल हैं। Not that we'll read them, or not that we are interested in reading them. Academic discussion ही है, because most of us don't read that much, so I will wait for your answer. I'll see who tries, you know, a little bit. So if no more questions, though, मैं फतेह बुलाने लगा, I will wait another 5 seconds. नहीं है जी, ठीक है जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह जी।